اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 نومبر 2022 نیشنل سیونگ کے آفس میں اس وقت ہم موجود ہیں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کی ہم نے ہنگامی میٹنگ جو ہے آج یہاں پہ کال کی تھی. ایجنڈا بالکل وہی جو 13 اکتوبر کو تھا، جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی عبد الرحمان خان کانجو صاحب نے کروائی تھی. ایجنڈا بالکل وہی جو 8 نومبر 2022 کو تھا، جس کو پورا کرنے کی یقین دہانی ایاز صادق صاحب نے کروائی تھی. ایجنڈا بالکل وہی جو کہ عبد الرحمان خان کانجو صاحب اور احسن اقبال صاحب نے لاسٹ میٹنگ میں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کی موجودگی میں. بالکل یہ وہی ایجنڈا ہے جس کے اوپر سستی کا جو ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اور تو اور اس معاملے کو تول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ملازمین میں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک تفریق پیدا ہو. جیسا کہ پچھلے دنوں سیکریٹریٹ کے افسران جو کہ محروم تھے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا کہ ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا، جس میں سے کچھ کیڈر یا کچھ افسران 17 سے اوپر کے رہ گئے تھے. اس بے چینی نے ان کو بھی باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا ہے اور ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید 1 سے 16 کا جو ہے پریشر ہے، اس وجہ سے ان کا نہیں کیا جا رہا ہے. 1 سے 16 کا مسئلہ حل ہوگا. تو میں انتظامیہ کو بتانا چاہتا ہوں جو کچھ کیڈر رہ گئے ہیں آپ فل فور کریں ان کا 17 سے اوپر کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وعدے بعید ہم سے کیے ہیں آپ نے اپ گریڈیشن کے حوالے سے، جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آئی ہوئی ہیں جس میں تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے سفارشات ہیں. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% اضافہ ہے، جو کہ لاسٹ میٹنگ میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور فائنینس ڈویژن کے سامنے یہ معاملات طے بھی ہوئے، ڈسکشن بھی ہوئی، مگر فائنینس ڈویژن اس کے اوپر سست روی کا جو ہے مظاہرہ کر رہی ہے. تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کی مستقلی، اس میں بالکل ہم نے 2 کیٹیگریز کے اندر اس کو کہا تھا کہ رکھا جائے. پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو علیحدہ سے اور تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین کو ایک پالیسی بنائی جائے. لاسٹ میٹنگ میں بھی اس کو غلط رنگ دیا گیا کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ موجود ہوتے ہیں کہ غالباً 10 سال کا جو ہے ٹائم فریم رکھ دیا گیا یا طے کیا گیا ہے. ابھی کمیٹی بنی نہیں. ہاں میٹنگ کی ڈسکشن میں یہ ہم نے لازمی کہا کہ 10 سال لوگوں کو ہو چکے ہیں ایک سکیل میں کام کرتے ہوئے ڈیلی ویجز کانٹریکٹ کے اوپر، جس پہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے موقف کو تسلیم بھی کیا اور کہا کہ ایک پالیسی اس حوالے سے بننی چاہیے. درینہ مطالبہ جس کے اوپر رضامندی بھی دکھائی گئی، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا، اس کے اوپر بھی کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی یہاں کبھی وہاں. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، میں تمام ملازمین کو بھی بتاتا چلوں اور اپنی انتظامیہ کو بھی، اداروں کے جو اسپیشل برانچ وغیرہ وہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے جائز آئینی مطالبات جو ہے ایک تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا 10 فروری 2021 کو، 11 فروری 10 کا احتجاج تھا. 3 وفاقی وزراء نے اس پہ دستخط کیے تھے. وفاقی ملازمین کی صوبوں کی طرز پہ اپ گریڈیشن، معذرت کے ساتھ شاید کسی کو برا لگے، اگر ایگزیکٹو الاؤنس جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ صوبے کی طرز پہ لے سکتے ہیں تو ملازمین کو اپ گریڈیشن کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اگر اس سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو ایگزیکٹو الاؤنس دینے سے بھی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں. ان پیچیدگیوں کو تو ایگزیکٹو الاؤنس دیتے ہوئے مد نظر نہیں رکھا گیا، مگر ملازمین کو جب اپ گریڈیشن دینے کی بات آتی ہے تو 10 سال کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کیا کیا معاملات وہاں پہ آئیں گے. بڑا سمپل فارمولہ ہم نے ایک لمبی ڈسکشن کے بعد رکھا ہے، اس کو فل فور پورا کیا جائے. ہمارے آخری احتجاج کو 10 دسمبر کو، آج سے 8 دن بعد جو ہے 1 مہینہ پورا ہو جائے گا.
हमारे अफसरान भी इस वक्त एहतजाज पे है वफाकी सेक्रेटेरिएट के। मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंटली अपने मुतालबे के ऊपर हैं, जो कि वफाकी कबीना ने उसके अप्रूवल दी हुई है, और वो कुछ अफसरान हैं, कुछ कैडर्स हैं, उनको और हमारा क्लैश करवाया जा रहा है कि जी इनको देंगे तो फिर आपका होगा। बिल्कुल आप उनको दें, हम उसके हक में। जब तमाम कैडर्स को दे दिया, 2-4 रहते हैं, तो हम उनकी मुखालफत क्यों करेंगे? वो हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। 8 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अगर ये हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते तो वजारत खजाना के सामने तमाम मुलाजमीन के लिए ये पैगाम है कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पे, मुझे उन सफों पे तलाश कर। मैं इंशाअल्लाह ताला वजारत खजाना में पहली सफ में खड़ा होऊंगा अगर हमारे साथ जो एक कमिटमेंट की गई है उसको पूरा नहीं किया जाता। फिर से बेईमानी की जाएगी, मैं फिर बाहर निकलूंगा। जेल भेजेंगे, मैं फिर आऊंगा। मैं तब तक बाहर निकल के आवाज उठाता रहूंगा जब तक जो जायज आईनी मुतालिबात मेरे बच्चों के और आप मुलाजमीन के हैं वो हल नहीं हो जाते। आपने साबित कदम रहना है। मैं तो सफ़े अव्वल में हूं, और ये दीगर कायदीन सेक्रेटेरिएट से, यूटिलिटी स्टोर से, एजुकेशन से, हाउसिंग फाउंडेशन से, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, PWD से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, ATV से, रेलवे से, ISCO से, CDA, PWD, नेशनल सेविंग, AGPR, ये तमाम इदारों के पोस्ट ऑफिस के साथी इधर मौजूद हैं। शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। सूबों के मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला हाउस रेंट, मेडिकल या कन्वेंस अलाउंस बढ़ता है तो वो आपको भी मिलेगा। वक्ती तौर पे सूबों से और हमें फिर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है कि वफाक को अपग्रेडेशन मिल गई, तो मैं सूबों के भाइयों को बताना चाहता हूं ये वो अपग्रेडेशन है जो आपको 2014 से मिली हुई थी। 8 साल से हम इंतजार कर रहे थे, अभी तक नहीं हुआ। हम किसी भी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का यही काम होता है कि चीजों को डिलेइंग टैक्टिक्स या उसकी तरफ से लेके जाए। एहतजाज कोई भी हो, मुतालिबात तभी पूरे होते हैं जब कायदीन के पीछे मुलाजमीन या शुरका की तादाद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जो यूनियंस की मीटिंग इंशाअल्लाह ताला 8 नवंबर को हम वजारत खजाना के सामने बुला रहे हैं आइंदा का लाए अमल देने के लिए 8 दिसंबर को, उसमें एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की होगी और उस मीटिंग को आपने एक बड़े इज्तिमा में कन्वर्ट करना है। और इंशाअल्लाह ताला जो लाए अमल देंगे हम पूरी प्लानिंग के साथ। आपसे पहले भी वादा था, अभी भी वादा है कि मैं कम अज कम इन मुतालिबात से पीछे नहीं, और मैं तो अमली तौर पे मैदान में हूं। मैं दोबारा से निकलूंगा। जो घरों में बैठ के तंजीद कर रहे हैं, वो लीडरान जो एहतजाज में नहीं आते और कहते हैं ये हो गया या वो हो गया, उनसे सवाल करें कि आपका क्या किरदार है। मां सवाए मुलाजमीन को गुमराह करने के वो लोग किधर हैं जिन्होंने एहतजाज से 2 दिन पहले ये कहा कि अपग्रेडेशन की समरी अप्रूव होगी है, 50% की तनख्वाह में इजाफा हो गया है। कहां गई वो समरी, कहां गई 50% तनख्वाहें? ये वो लोग थे जो आपको कामयाब नहीं होने देना चाहते। बिलखसूस दीगर मुतालिबात तो है ATV के हमारे मुलाजमीन जिनकी 22 महीने की तनख्वाहें रहती हैं, एजेंडे पे हैं, हमें याद है। फेडरल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की हमारी मैडम प्रेसिडेंट रहीमा रहमान को ट्रांसफर किया हुआ है, बिल्कुल हमारे नॉलेज में है। PWD से हमारे साथी इस्लामुद्दीन भाई को टारगेट किया हुआ है, बिल्कुल हमारे नॉलेज में है। पोस्ट ऑफिस से राजा बिलाल साहब को टारगेट किया हुआ है, बिल्कुल हमारे नॉलेज में है। और मैं ये वाजे करता चलूं कि अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा तो ये एहतजाज पार्लियामेंट से शिफ्ट होकर फिर PWD, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या पोस्ट ऑफिस की तरफ भी जा सकता है। हम किसी इंतजामिया से हम बिल्कुल मूड में नहीं हैं किसी भी मैनेजमेंट या उसके खिलाफ जाएं, मगर ये भी किसी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे कायदीन को जो है टारगेट किया जाए। आप सबके लिए मैसेज है कि हम सब एक थे,
ایک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک رہیں گے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ملازمین اتحاد زندہ باد. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس زندہ باد.